Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ಶ್ರೀ- ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ನಿಂದ ನಾಮನಿಷ್ಟ ಪ್ರಭುಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ಹರೇ हरे ಕೃಷ್ಣ कृष्ण ಪ್ರಭುಜಿ. हरे कृष्ण माताजी हरे प्रणाम। कृष्ण माताजी प्रणाम। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಪಾಠ 2ರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಒಂದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ, ಆ ಆಲದ ಮರದ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಅವಲೋಕನ. ನಂತರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅವನು, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣ ಅವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3-4 ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಂಶಗಳು, ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಒಂದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7 ಮತ್ತೆ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. 15 ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಜ್ಞಾನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವಂತವನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಮೂಲ ಕರ್ತೃ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವೇದದ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅವನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. 15.7ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಮೈವ ಅಂಶೆ ಜೀವಲೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ನಿತ್ಯವಾದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಜೀವಿಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಘಟಕ 3 ಪಾಠ 3 ದೈವಿ ಹಾಗೂ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ದೈವಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ. ಆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ದೈವ ಅಸುರ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಈಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದೀವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾತಾಜಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈವಿಕ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ದೈವಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನಂ ತಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧ ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ ದಯಾ ಭೂತೇಶ್ವಲೋ ಲುಪ್ತ್ವಂ ಮಾತವಂ ವ್ರೀರಚಾಪಲಂ ತೇಜ ಕ್ಷಮಾದತಿ ಶೌಚ ಮದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತಾ ಭವಂತಿ ಸಂಬಂಧ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅಭಯ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ, ದಾನ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ಯಜ್ಞ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ತರಳತೆ, ಸರಳತೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ತ್ಯಾಗ, ಶಾಂತಿ, ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಮುಖತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ, ದುರಾಶೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ, ನಮ್ರತೆ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ತೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಷಮೆ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು, ಈ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವವಿರುವ ಪುಣ್ಯಶೀಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು 26 ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಗುಣಗಳು. ಮೊದಲ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 24 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ 21 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಸುರಿ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತಹ ಭಕ್ತ, ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಭಕ್ತ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಹಾ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ. ಅವನ ತಂದೆಯೇ ಹಲೋ ಹರೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾರಾಜರು. ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ, ಭೃಗು ಮಹಾರಾಜ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಧ್ರುವ. ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ ಕೂಡ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ
ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಾರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಅಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಶ್ರಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 4 ಆಶ್ರಮಗಳು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ. ಸನ್ಯಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆಯ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಮಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅವರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು? ದಾನ ಯಾರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು? ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇತರರನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ 3 ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ದಾನಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಗನಿಂದ ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿತಿದ್ರು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವಹೂತಿ ಬಂದು ಅವರು ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಅವರ ಮಗನಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೃಹಸ್ಥ. ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು? ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಯಜ್ಞ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಜ್ಞ ಬರೀ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ರಾಜರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಪುರೋಹಿತರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕನೇ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪಂಡಿತರು ಅಥವಾ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ
ತುಪ್ಪವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜರುಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೇದಗಳು ಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷದಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿ ಹೊತ್ತಿಸುವಂತದ್ದು, ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಅದು ಈ ಒಂದು 4 ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ತಪಸ್ಸು ಅದು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಂಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಯಮ ಆಸನ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ. ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಜನರಿಂದ ದೂರ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂರ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಒಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಗಿನ ತುದಿಯನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಆ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೊಳಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡ್ತಾರ? ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತಪಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ತಪಸ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತವರು ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂತಹ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಸರಳತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸರಳತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ. ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಮ್, ಎನರ್ಜಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಹಸು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಸುಖವಾದ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಸರಳವಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು
ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸರಳತೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಬದುಕನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದು ತುಂಬಾ ದೂರದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಧನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋದು ಸರಳವಾದ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಲಭವಾದ ಬದುಕಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಲಭ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿತಿದ್ಯಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಟೈಮೇ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಅವರೇ ಒಗಿತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅರಿಯುವಂತ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಹರಿತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟಿವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ 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 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬದುಕೋದು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದೂರ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕು ಅದು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಿನ ಗುರಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಅಹಿಂಸೆ. ಹೌದಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರುವವರೆಗೂ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅದರ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ನಾವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ
ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂಥದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದು ನಮಗೂ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿತಕರವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಹಿತಕರವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸತ್ಯವನ್ನ ನುಡಿಬೇಕು, ಸುಳ್ಳಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಸುಳ್ಳಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ನರಕಕ್ಕೆ 3 ಬಾಗಿಲು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಂಥದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ. ಯಾರೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವರು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಸು, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಹುಲಿ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಂತ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ ಹೇಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಮುಖತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಹುಡುಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ಕಾಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತಾನು ತುಂಬಾ ನಿಕೃಷ್ಟ, ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ 1000 ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗುಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಹುಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಹುಡ್ಕುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣೋದೇ ತಪ್ಪು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಎತ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಇತರರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಹುಡುಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾಳಂತೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತರು ಹೋದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇರ್ಬೋದು, ಇತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೋಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ದಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ದುರಾಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದುರಾಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕರೀತಾನಂತೆ, ನೀನು ಬಾ, ನೀನು ಬಾ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಾ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆನಂದವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನನಗೇ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವತಃ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಮ್ರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ರು ಆ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಯಾರಿಗದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೆ ಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣು ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಮಾನಿನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾರಿ. ಕೀರ್ತನೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನನ್ನ ತುಳಿದಿದ್ಯಾ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ತುಳಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಅದು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಮರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚಿಗುರಿ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಗುರುಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಏನನ್ನ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅದನ್ನ ನೀಡುವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಇದು ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಧ್ರುವ ರಂಗನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್. ಮಹಾರಾಜ, ಇವರು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಏಜ್ ಆದಾಗ, ಅಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಏಜ್ ಆದವ್ರ ತರ ಇರುವಂತಹ ಜನ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನನ್ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನರಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶವನ್ನ. ಅಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರನ್ನೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ತನ್ನ ಗುರುಗಳು ತನಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆನ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು 4 ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಶೂದ್ರರು, ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ, ಯಾರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಶರಣಾಗತಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ? ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಕ್ಷಮೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ? ಕಲಿಪುರುಷನಿಗೆ. ಕಲಿಪುರುಷನಿಗೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಒಂದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಶುಚಿತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 2 ರೀತಿಯ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವ, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ
ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರ ಪರಿಸರವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಂತರಿಕ ಶುಚಿತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸದಾ ತೊಡಗಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುಚಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಸೂಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ. ಏನಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ? ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ನೆರವೇರಿದಾಗ ದ್ವೇಷ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ದ್ವೇಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ದಿರೋದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಅದು ಆಸುರಿ ಗುಣ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ, ಶತ್ರು ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಗ್ಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು, ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಲಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮನೋಗುಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 26 ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣದ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 26 ದೈವಿ ಗುಣಗಳು. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದು 6 ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು. ಆ 6 ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಓದಿ. ದಂಭೋ ದರ್ಪಾಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರಿಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಹರೇ ಓದಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅನುವಾದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಜಂಬ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಈ ಗುಣಗಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕುರಿತು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಜಂಬ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಈ ಗುಣಗಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಡೀತಿದೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜಂಬ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಾವೇನನ್ನು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ತಂದದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನದು, ಇದು ಅಜ್ಞಾನ. ಆ ಒಂದು ನನ್ನದುನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಜಂಬ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕುಂತಿ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನರ್ಹರು, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು. ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ, ಹೆಚ್ಚು
ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಇಂಥವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ, ಅವರನ್ನ ಅವರೇ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೊಗಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಡುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ? ಅವರ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಆ ಸರಿಸಾಟಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಏನ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಪದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾನು, ನನ್ನದು ದೇಹ ಭಾವನೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ದೈವಿ ಸಂಪದ್ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರೀಮತ ಮಾ ಶುಚಾ ಸಂಪದಂ ದೈವಿಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತವೆ, ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾಂಡುಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಶೋಕಿಸಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 26 ಗುಣಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದ ಒಂದು ಬಂಧನಗಳನ್ನ, ಭವಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದೈವಿ ಗುಣ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಹುಟ್ಟುವಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಶೋಕಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ ಶೋಕಿಸಬಾರ್ದು ಅರ್ಜುನ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅವನು ದೈವಿ ಗುಣದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕಿಸಬೇಡ. ಹಸಿರಿ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಾಥರಾಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಣಸಂಕರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನ್ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪಾಪ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ನೀನ್ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಕಾರಣನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸನ್ಯಾಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ದೈವಿ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು
ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು, ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು. ದುರ್ಯೋಧನ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಾತಾಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಉದಾಹರಣೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಲಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಉಪ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು ರಥದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ರಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಎಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತದೇ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಆ ಶತ್ರು ಭಾವದಿಂದ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಪಾಂಡವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಥವಾ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಲ್ಲ, ನೀನು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಜುನ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ತಪ್ಪು. ತಪ್ಪು ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು? ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ರಾಜನಾದವನು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ್ದು ಕಿಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು. ಅವನ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಯಾರು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯವಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯಾದಂತಹ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸೂಯೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದೇ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. दो भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಪಾರ್ಥನೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ದೈವಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸುರಿ ವರ್ಗ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಗವಂತ 26 ಗುಣಗಳು ವಿವರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅದು ಬರೀ ಆರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಅವನತಿಗೆ ಅದಷ್ಟು ಸಾಕು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಆಸುರಿ ಗುಣದವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಬದುಕನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಅವರನ್ನ ದೂಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ಲ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾನ ವಿದುರಾಸುರಾಃ ನಾ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನಾ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಆಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವಿಲ್ಲ, ಸನ್ನಡತೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜೂಜು ಆಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇದೇ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ 4 ಸ್ತಂಭಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 4 ಸ್ತಂಭಗಳು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜೂಜಾಟ ನಿಷೇಧ, ಧೈರ್ಯ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧೈರ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಶುಚಿ, ದಯಾ, ಸತ್ಯ, ಶುಚಿತ್ವ, ತಪಸ್ಸು ಮಾತಾಜಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದಯೆ ಆಯ್ತು, ಶುಚಿತ್ವ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂಜಾಡುವಂತವ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ, ಶುಚಿತ್ವ, ದಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಪಸ್ಸು. ಯಾರು ತಪಸ್ಸು? ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಪಸ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸುರರು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಅಂತಲೇ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಈ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಕಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡದನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಮ್ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು, ನಾನೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳು, ಯಾಕೆ ನೀನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ನಾನೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಆಸುರಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಅವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಮದಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೇಹದಿಂದ ದೇಹ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಇರುವಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಜನ್ಮ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ದೇಹವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ. ಈ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದು ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿಥ್ಯ. ಮಿಥ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜನೇ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ತಂತಾನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಹದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು, ಆಗ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ವು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತು, ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನ ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಿದೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಅಧಿದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತು ಹೊರಳಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು, ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಆ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಬರೀ ಕಾಮದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನೇ ಬಯಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪಾದ್ದು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಸರಿ ಗುಣದವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ನನ್ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಟವ್ಯಂ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನೋತ ಬುದ್ಧಯಃ ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರ ಕರ್ಮಾಣ ಯಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಹಿತಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ನಷ್ಟಾತ್ಮರು. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಗುಣದವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಾತ್ಮರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಷ್ಟಾತ್ಮರು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಪಡಿತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನ ನಷ್ಟಾತ್ಮರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಎಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉಗ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸಂ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಣು ಬಾಂಬು, ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 2ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಗ್ಧ ಜನರಿದ್ರು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಂತಹ ಜನರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು, ಸಾಯ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಪೀಡನ್ನ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಸಾಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಯ ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಾಮವನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆದ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ, ಒಂದು ಟೆರರಿಸಂ, ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಸಮಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಸದಾ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ ದಂಭಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾಃ ಮೋಹಾದ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸದ್ಗ್ರಾಹಾನ್ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಶುಚಿವ್ರತಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗದ ಕಾಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಡಂಬ ಮತ್ತು ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಸದಾ ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಗುಣದವರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗದ ಕಾಮ. ಈ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಕಾಮ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೊನೆನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಆಸೆ ಈಡೇರಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಿತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಮವನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಆ ಒಂದು ಢಂಬ, ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರಿತಾರೆ. ಆ ಮೈ ಮರೆತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದರು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ದೇಹ ಭಾವನೆ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಇನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದವನ್ನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಈ ಆಸುರಿ ಗುಣದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅಪರಿಮೇಯಂ ಚ ಪ್ರಲಯಾಂತಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ ಕಾಮೋಪಭೋಗ ಪರಮಃ ಏತಾವದಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಆಶಾಪಾಶ ಸತೈರ್ಬದ್ಧ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಪರಾಯಣಃ ಇಹಂತೆ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥ ಮನ್ಯ ಅನರ್ಥ ಸಂಜಯಾನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವೇ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅವರದು ಅಳಿಯಲಾಗದ ಆತಂಕ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಯಕೆಗಳ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜನ್ಮ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಮುಂದೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅವರು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಂಡವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಳಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಚ್ಚಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಚ್ಚಿರು. ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಳಿಯಲಾಗದ ಆತಂಕ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸದಾ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಬಯಕೆಗಳು, ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಎಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಮರ ಬೆಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಯಕೆಗಳ ಬಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಡೇರಿದ್ರೆ ಅದು
ಆ ಇನ್ನ ಲೋಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಈ ಈಡೇರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಡೇರದೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಮ ಅದು ಈಡೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ त्यांच्याकडे नाहीये असं त्यांच्याकडे नाही. ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರದೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण माताजी. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಇದಮಧ್ಯಮ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯ ಮನೋರಥಂ ಇದಮಸ್ತಿದಮಪಿ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಂ असौ मया अतः शत्रुरनिष्टे निश्चे चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी अद्यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानमिदो मिवो ಹಿತಾಹ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನದು ಇಷ್ಟಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಇತರ ಶತ್ರುಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ನಾನು ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು, ಭೋಗ ಪಡುವವನು ನಾನೇ. ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಖಿ. ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಂಟರು ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾದವರು ಮತ್ತು ಸುಖಿಯಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಗ ಮಾಡುವೆನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಡುವೆನು, ಅನಂತರ ಮೋದ ಪಡುವೆನು. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಂದಿದ್ರ? ರಾವಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಸ. ಓಕೆ, ಈ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಮುಂದೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತಲ್ವಾ? ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಇವನೇ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಂತ ಇತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು. ಅದು ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಶತ್ರುವನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇತರರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಲ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನೇ ನಂದು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ. ಭೋಗ ಪಡುವವನು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ,
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ತುಂಬಾ ಸುಖಿ. ನನ್ನಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಣ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಹೋಮ, ಈ ಹೋಮ, ದೇವತೆಗಳ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಗ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ಹೊಗಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ತ ವಿಭ್ರಾಂತ ಮೋಹಜಾಲ ಸಮಾವೃತಾ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಮಭೋಗೇಶು ಪತಂತಿ ನರಕೇಶು ಚ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಆತಂಕಗಳಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ, ಮಾಯೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರಾ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರಾ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಭೋಗಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ, ಆ ಒಂದು ತಾನೇ ಭೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಯಾವ್ದು ಅಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆತ್ಮವನ್ನ ಅವನತಿಗೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನ ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕವಾಸಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆವತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತ ಸ್ತಬ್ಧ ಧನಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾಃ ಯಜಂತೆ ನಾಮ ದಂಬೇನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಖೋಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ದಟರು. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾದವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಯಾವ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಜಂಬದಿಂದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳು ಎಂತದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ರತಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಂತದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು, ತಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಕರೆಕ್ಟು, ತಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮತ್ತೆ
ಆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾರನ್ನ ನಾನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅದನ್ನ ಇತರರ ಮುಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಜಂಬ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದಾನ, ಯಜ್ಞ, ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರನ್ನ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಹೊಗಳಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಂತೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೌತಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ ಮಮ ಆತ್ಮಪರದೇಹೇಷು ಪ್ರದ್ವಿಷಂತೋಪ್ಯಸೂಯಕಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಅಹಂಕಾರ, ಬಲ, ದರ್ಪ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಅಸುರರು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಳಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಆಸುರಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಹಂಕಾರ, ಬಲ, ದರ್ಪ, ಕಾಮ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದಂತಹ ಜನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತರರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅವ್ರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಲವಲೇಶವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಳಿದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ತಾವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಸ್ತಿಕರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಯ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಾವು ಏನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋತಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ಏನು ಅವರು ಸ್ಫುಟನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಗೊಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತವ್ರು. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಳಿದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ, ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ್ರು, ಆಗ ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಜನ ಇದ್ರು. ಅವರು ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವಿನ ಮಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಹಸುವಿನ ಮಲ ಅದು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಅದು ಹುಳುವಿನಿಂದ, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಂತರ ಶಂಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೂಳೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇವರು ಅಶುದ್ಧ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಹೌದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 19 ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶಿವಗಂಗಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾ ಓದಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಾನಹಂ ದಿಶತಃ ಕ್ರೂರಾನ್ ಸಂಸಾರೇಶು ನರಾಧಮಾನ್ ಕ್ಷಿಪಾಮ್ಯಾಜಸ್ರಮಾಶುಭಾನ್ ಆಸುರಿಷ್ವೇವ ಯೋನಿಷು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ, ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಈಗ ಇದು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ತಂದೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಸುರಿ ಕುಲದವರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಸೂಯಾಪರರು, ಕ್ರೂರರು, ನರಾಧಮರು ಆದವರನ್ನು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನೂಕುತ್ತೇನೆ, ಹಲವಾರು ಆಸುರಿ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಇದೆ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಅಂತವರನ್ನ, ಅಸೂಯಾಪರರು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತವ್ರು, ಆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ, ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ನರಾಧಮರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಧಮರು, ಅಂತವರನ್ನ ನಾನು ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸಾಗರ ಏನಿದೆ, ಭವಸಾಗರ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಸುರಿ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಅಸುರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೇಡದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಭೂತಾಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದವಳು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೆಳೀದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜರು ವೇಣ ಅವನಂತ ದುಷ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಳೆದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಡದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಾಯಿಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ನಾನು ಭವಸಾಗರಕ್ಕೆ ದೂಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ 20. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀರಾ? ಶ್ಲೋಕ 20. ಅಸುರೀಂ ಅಪ್ಪನ್ನ ಮೂಢ ಜನ್ಮನಿ ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಯ ಏವ ಕೌಂತೆಯ ತಥೋ ಆತ್ಮಂ ಗತಿಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ, ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಆಸುರಿ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಇಂತಹ ಎಂದೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರರು, ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಆಸುರಿ ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವ್ರು ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇವರ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕು ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹಿಡಿಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ್ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅವರಿಂದ
ಅವ್ರು ಶರಣು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರುಣಾಳುಗಳು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರುಣಾಳುಗಳು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು. ಭಗವಂತನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತರು ಅಂತವರನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣದವರನ್ನ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ತಪ್ಪಿಕೆಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಸುರಿ ಗುಣದವರನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಧಮಗತಿಗೆ ಅವರು ಇಳಿತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನಾನು ತಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ 21. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ತ್ರಿವಿತ್ತಂ ನರಕಾಸ್ಯ ಇತಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಂ ಆತ್ಮನಃ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ತಪ ಲೋಭ ತಸ್ಮಾತ್ ವೀತತ್ ತ್ರಯಂ ತ್ಯಜಿತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ನರಕಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳಿವೆ: ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಭ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿವೇಕಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಆತ್ಮದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಗುಣದ ಮೊದಲ ಬೀಜ ಅದು ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನನ್ನದು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಭೋಕ್ತಾರ, ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಕಾಮ, ಆಸೆ. ಆ ಆಸೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಲೋಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೋಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನೇನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಈಡೇರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತಿನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅದು ಲೋಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇವು ನನ್ನನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವು. ನರಕಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭದಿಂದ ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡಂತವ್ರು ಯಾರು ಕಾಮದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು? ರಾವಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ರಾವಣ ಆ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಹರಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ತಾನೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳದೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂದು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದಂತ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಅವನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾನೆ, ನೋಯಿಸ್ತಾನೆ, ಕೊಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನೇ ನರಸಿಂಹನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ. ಲೋಭದಿಂದ ಜಿಂಕೆ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಭರತ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಲೋಭ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಲೋಭ, ಇನ್ನ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸೂಯೆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು.
ಆ ಒಂದು ಲೋಭ ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಳಕಿರೋ ಕಡೆ, ಬೆಂಕಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನ ಲೋಭ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಅವನತಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನರಕಕ್ಕೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನರಕದ ಈ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಮೂರು ದ್ವಾರ ಏನಿದೆ, ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ, ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ದ್ವಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವಾರಗಳು ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ದ್ವಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಗಿಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ್ವಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ದ್ವಾರ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಜಿ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮನಸ್ಸು ಜಪ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಓದುವಂಥದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಓದುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತ ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಂ ಗತಿಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಂತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಲಿ ಸುಖವಾಗಲಿ ಪರಮಗತಿಯಾಗಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತಾಜಿ? ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆಸುರಿ ಗುಣ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮದು ಚಂಚಲವಾಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ?
ಮಾತಾಜಿ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಹಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾತಾಜಿ ಅದೇ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವಾಗ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೇಮ ಭಾವದ ಭಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾವಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಜ ದ್ವಿಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಜನ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಶೂದ್ರರಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಯಾರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ? ತಂದೆನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನ ತಿಳಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ, ತಾಯಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರ ಅವ್ರಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಸುಖ, ಪರಮಗತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಅಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ತುಂ ಈಗ ಅರ್ಹಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯ, ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ನಮ್ದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರುವುದು. ಅವನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವುದು, ವೇದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಈ ದೇಹ? ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ದೇಹ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದೆ. ಸರಳ ಜೀವನ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರಳ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂತಹ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಳ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ
ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಧುಕರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೌಪಿನವನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಜೀವನ. ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಮಾಡು. ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವನು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಇರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೈವಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜೈ. ಈ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜೈ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿನಾಯಕ್ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಭು ನಮ್ದು. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ವಿನಾಯಕ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಂದು ಹರೇ ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣ. ನನಗೆ ಇದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಗೀತಾ ಪೇಜಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ತು, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್. ಸೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೀತಾ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ? ಸೀತಾ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸೀತಾ ಹಾ, ಸೀತಾ ಸುಹಾಸಿನಿ ದೇವಿದಾಸಿ. ಹಾ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾ ಅವ್ರು. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ? ಇದು ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇವ್ರು ಗೀತಾ ಗಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ ಭಗವಂತ? ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂತ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನಿಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಜನಗಳು ಯಾಕೆ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ರೋಬೋಗಳ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಹಾಗೆ ಅವನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟ. ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನ ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಇಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹಾಗೆ ನಾವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು
ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅನುಮತಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾರಣ, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಸೂರ್ಯನೇ ಕಾರಣ. ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಯ್ತು, ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಮೆರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವರಾಗಿ ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ 5 ನಾವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸೆ, ಅತಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹನುಮಂತರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ. ಆ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಹ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಭ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಭಕ್ತಿರ ಸಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಆಸೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಬಯಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇದೆ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಈ ರಹಸ್ಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳು ವಿಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾರಣನೋ, ಕತ್ತಲೆಗೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಿಂದ ದೂರ ಜನ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಸಂಶಯ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ಭಗವಂತನ ಈ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತರಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇವಾಗ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿಯಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ,
ನಾಮಾಪರಾಧ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವಿವಾಗ ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧನೇ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಮಹಾಘೋರ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೂರ ಆಗ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದ ಕರುಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ, ಗುರು ಅಪರಾಧ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗೋ ತನಕ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಹರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಮುದ್ದುಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂತು ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗಾಳಿ ಗಂಧವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದೈವಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದು ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಕ್ತ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸುಭದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಾಯಿ ಕೈಯಾದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುವಂತ ಗುಣಗಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಯಾರು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದಾರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು ABCD ಕಲಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಾಗ್ಲೇ ನಾ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ABCD ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಅದು ಪೋಯಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರೋ ಮಗು ಮೇಲೆ. ಹೌದು ನಾವ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಈಗ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ? ಅದು ಅಪರಾಧನೇ ಪ್ರಭುಜಿ, ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವ್ರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಇಬ್ರು ಭಕ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶತ್ರು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಬ್ರುನು ಹೊರಗಡೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋಂಥದಂತೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ? ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಕಾರ್ಯನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ತರ, 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ತ್ರಿಶಂಕುಗಳ ತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟ್ ಕಾಲ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ದೆ. ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಮಶ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಲ್ಮಶ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೆಸರಿ
ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಚಳಿಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಚಳಿಗಾಲ. ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಆ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಮಾಯೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರು, ನಾವು ಭಕ್ತರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ನೀವಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಶತ್ರುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ತರ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ದೈವಿ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಆಸುರಿ ಗುಣ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಎದ್ದಿರುವಂತ ಮಾಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಜಿ. ಅಷ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮಾಯೆ ಮಾತಾಜಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ ಮೊನ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವಿವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಿವಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ದೈವಿಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಇತರರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ದೋಷಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರುಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಗುರುಗಳು, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರೇ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ನಾ ಮಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುಳುಗಿಂತ ಕೀಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಳೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಡದ್ದು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು, ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದವರು ಭಕ್ತರು. ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದವರು ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಲ್ಲ. ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರು ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ 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 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಶ್ರಮನೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದ ಮಾತಾಜಿ, ಅಲ್ಲ ಹೊರ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದ ಮಾತಾಜಿ? ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್
ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನಾವೇನಾಗಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ, ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಪ್ಪಾದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಯಾರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಭಿಚಾರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಭಿಚಾರು ಅವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೀಗ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಂತವನನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಹಿಂದಿನದನ್ನ ಎತ್ತಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಹಂಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಬೆರೆಸಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವ್ರು ಸರಿ ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೋಷ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಗುರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಾಯೆ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಮ ಮಾಯೆ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅವಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಎಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರನ್ನೇ ಅವಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು. ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ನಮ್ಮನ್ನ ಅವಳು ಎಳ್ದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಯಾವ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಡದ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗಿದೆನಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಪಹರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಮ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದಾರಿ ಸುಗಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೌದು ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಭುಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸುರಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ